Hello students, I am Usha Rani, Biology lecturer, Vishwamanava Composite Bay College. So as we know that in previous class of an ecosystem, we discussed about the concepts like, so there is an energy flow, food chain, types of food chain that involves grazing and a detritus food chain, food web, differentiation between food chain and food web, then standing crop. What is meant by standing crop again? Next one to tropic levels andre enu, different tropic levels galu yavyav irutte based on the nutritional level classification, and the schematic representation of an ecosystem which consisting of an different tropic systems. And we discussed about the another concept that is called as an ecological pyramids. Whereas in ecological pyramids there are three types: pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. So where when the successive trophic levels goes on increasing, so here the number and energy goes on decreasing, whereas in energy it does not. So usually energy transformation one trophic level in the ಇನ್ನೊಂದು trophic level ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ರೈಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಅಪ್ರೈಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ: ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತು, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Let us discuss about another concept in ecosystem, that is ecological succession ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. So what is meant by ecological succession? The sequential, gradual and predictable changes that occurs in a species composition in an area is called as ecological succession. ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is meant by ecological succession ಅಂತ: sequential, gradual, predictable changes in the species composition in an area is called as ecological succession. So next one, the entire sequential community, the entire sequence of community that undergoes successively changes in a given area, that is called as seed. But the community li entire sequence ಏನು changes undergo ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? seed ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So there is an entire sequence of the community that successively change in a given area is called as seed. The spaces that invade a bare area, ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The species that start a community, the first community that existed by the pioneer species is called as pioneer community. So first species ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಪಯೋನಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The first species that invade a bare area is called as pioneer species. The first community that has been existed by the help of pioneer community. The community that is near the equilibrium within the environment is called as climax community. First ಬರೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಯೋನಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ community. Transitional or intermediate community in the culture. So here the gradual, predictable, sequential changes that occurs in species composition in a given area is called as ecological succession. So where the first species that was invading a barren area is called as pioneer species. The community that has been formed by the pioneer species is the first
ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So the first community that was formed is called as pioneer community. First community and formation agadana ನಾವು pioneer community ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The last, that is our last stable community that is formed is called as climax community. The intermediate community that is formed as transitional or seral community ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So transitional ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ seral community ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So the whole series of changes that occurs in a community, there is a characteristics from the pioneer to climax characteristics. Pioneer ಇಂದ ಹಿಡಿದು climax characteristics ತನಕ ಬರುವಂತಹ changes ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸೀರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And the intermediate stage of called as seral stage. ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ changes ನ seral stage ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here the seral stages that occurs in a community. So it starts showing an increasing in the number of an individual or in the biomass of an individual. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ತನಕ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Ecological succession ಅಲ್ಲಿ types ಇದೆ ನೋಡೋಣ. There are two types of ecological succession. Ecological succession ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು types ಇದೆ. There is a primary succession and secondary succession. So primary succession is the succession that takes place in an area wherever living organisms are existed. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಂದು ಇನ್ವೈಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಲಿ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಾವಾ, barren rock and the pond or reservoirs that has been formed freshly. There is a newly formed pond ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ವೈಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, primary succession. The succession that takes place in an area where living organisms are ever existed. So example, newly cooled lava, barren rock, etc. And even the newly formed ponds and reservoirs. Secondary succession. It begins in an area where the natural biotic communities have been destroyed. ಮುಂಚೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದು ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So whereas to form a primary succession, it is a very slow process. It takes more than thousands of years. Thousands of years ವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಗೊಳುತ್ತೆ primary succession. But whereas secondary succession, it occurs fast compared to primary succession. ಸ್ವಲ್ಪ fast ಆಗುತ್ತೆ because there is an availability of soil nutrients in the soil nutrients in an environment. Soil ಅಲ್ಲಿ availability of nutrients ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಕ್ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ ಅಬಾಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 2 to 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ದ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ barren area where the living organisms are ever existed is called primary succession. Example, the living organisms where it begins in an area where the natural biotic community has been destroyed. ಅದಕ್ಕೆ example, that is called as secondary succession. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸೀರಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, based on the nature of habitat, the successions, it may be hydraulic succession or xeric succession.
hydraulic succession. The hydra means water. The succession that takes place in a wet area or in a water media. The succession that takes place in a wet area or in a water area, where the series of progressive changes that leads to the formation of mesic, leading to mesic condition ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. xeric condition, xeric ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾನ xeric condition ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The succession that takes place in a dry area that leads to mesic condition. Mesic ಅಂದ್ರೆ not too wet, not too wet, not too dry. ತುಂಬಾ ವೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಡ್ರೈಯೂ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಮೀಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಮೀಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು, ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇತ್ತು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿತ್ತು, ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಜಾಗ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ xeric ಸಕ್ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. The succession that takes place in a water media or in a wet area, so that is called as a hydraulic succession, where the progressive of changes that leads to a mesic condition. So whereas the succession that takes place in a dry area, so where the sequence of changes that leads to a formation of mesic condition. So where mesic, hydraulic means to wet area, water area, xeric means dry area. Between these two, there is a mesic condition that is not too dry, not too wet. So ಈ ತರ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ xeric ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಕ್ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆನ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು. ಸೊ ಓವರ್ ದ ರಾಕ್, ಹೌ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. So the first pioneer species on the barren rocks or the lichens. Lichens ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ lichens ಫಸ್ಟ್ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆನ್ barren rock for the primary succession ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a lichens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. lichens ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ lichens ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ lichens ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So due to their metabolic property, they are liberating an acidic composition that results the weathering of rocks. A lichens ಇರುವಂತಹ acidic property ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಾಕ್ ನ ವೆದರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. weathering of rock that leads to the formation of soil. When the soil has been formed, where there is an invading of bryophyte studs. Bryophytes, it holds the soil firmly and even it retains the water. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೀಸೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಬಂಡೆ ಇದ್ದು, ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ದ lichens or the pioneer species in that area that results the weathering of rock that leads to formation of soil. By the utilization of soil, bryophytes will grow. Bryophytes grow ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದು ಮೀಸೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಮೀಸಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ area that is not too dry, not too wet, where the forest has been formed over a barren area, that is over the rock forest has been formed ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ several stages ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ several stages? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲಿಯೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಯೋಸ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಸಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಾಸಸ್ ಇಂದ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ನೋಡಿಸ್ಬೋದು.
ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾರನ್ ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಝೀರಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಅ ಬ್ಯಾರನ್ ರಾಕ್ ಇನ್ ಅನ್ ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, the first pioneer species on the water medias are the small phytoplanktons. So small phytoplanktons ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ an hydrophytes. That is an hydrophytes sedge regions ಅಲ್ಲಿ hydrophytes development ಆಗುತ್ತೆ. sedges ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ grasses in the trees in the stable climax forest is formed. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ MCQs ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಸೊ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಸಸ್, ಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಕ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದು ಮೀಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ನೀರಿದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Aquatic habitat has been slowly converted into basic habitat in the primary succession in the water media ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಕರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ರೀಡ್ ಸ್ವಾಂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಷ್ ಮಿಡೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮಾರ್ಷ್ ಮಿಡೋ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಸೊ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹಂಗೆ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು aquatic habitat slowly converted into basic habitat. This is the primary succession that takes place in an water media. So ಎರಡು ಕೂಡ primary succession it is a slow process. It takes more than thousands of years for the successions. So whereas the secondary succession it is a fast process. Secondary succession it has been completely depending on the availability of soil and the climatic factors. ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ವೆರಾಸ್ even in a deforested area ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗೋದಂಗ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕೋಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಕೋಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಸೀಡ್, ಪಯೋನಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೆರೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಝೀರಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಯಾವ ತರ ನಡೀತು, ಝೀರಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. The nutrient, the cyclic movement of essential chemical elements between the environment and the living organism. Living organism ಮತ್ತು living environment ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The cyclic movement of
essential chemical elements between environment and the living organism. It can also be defined as the movement of nutrients, that is an inorganic materials or an gases, inorganic substance ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ gases from living organism and an abiotic components. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇವೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ like carbon, phosphorus, calcium, etc. They are present in soil at any time. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಬಯೋಮಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ the total amount of nutrients like carbon, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any time, that is called as standing state. So ಈ standing state ecosystem ನ habitat basis ಮೇಲೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್, ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ between the living and non-living environment. There is a nutrient cycle. So ಈ nutrient cycle ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಜಿಯೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. There are two types of nutrient cycle, gaseous cycle and sedimentary cycle. ಸೊ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಟೈಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ವೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಲ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ, there is a slightly slow movements of nutrient cycle occurs in sedimentary cycles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು, ಒಂದು ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 49% ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 49% ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 71% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಓಷನ್. ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 71% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So it has been estimated that 4 into 10 to the power of 13 kg of carbon has been fixed by photosynthesis annually. Photosynthesis ಇಂದ annually ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 into 10 to the power of 13 kg ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆನಪಿರಲಿದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್. Cyclic movement of carbon dioxide between the environment and living organism. So it occurs
where the carbon dioxide ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 49% ಆಫ್ ಆನ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 71% it was present in a dissolved state in an ocean. 4 into 10 to the power of 13 kg of an carbon has been fixed by plants by a process called photosynthesis annually in a biosphere ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. That carbon dioxide has been utilized by the plants and it has been stored in the form of carbohydrate, which is called as photosynthesis. So while the plants, by the process of respiration, even they liberate the carbon dioxide to the atmosphere ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇದೇ plants ಗಳು soil ಒಳಗಡೆ buried ಆದ್ಮೇಲೆ they become a coal deposits in the rocks. By the process of combustion and weathering of rocks, the carbon content again enters into atmosphere. The carbohydrates that was present in an animals, by process of respiration it goes back. And even volcanic action ಇಂದ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಎರಡು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆತ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಈ ತರ carbon content in the form of carbon dioxide it gets circulates in a manner between the living organism and the environment. So this is a state where the carbon cycle it involves. Carbon cycle ಏನು occur ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದೇ ಕಂಬಷನ್ ಅಥವಾ ವೆದರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅಥವಾ ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೋಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಬಷನ್ ಇಂದ. ರಾಕ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಇಂದನೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is about an carbon cycle. So a cyclic representation of NPL. Next one ಬರ್ಕೋಣ phosphorus cycle. So next one to phosphorus cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the major constitute of an biological membrane. So ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ phosphorus? Cell membrane ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, nucleic acids ಅಲ್ಲಿ, and it is given in a cellular energy transfer system. It is a phosphorus ATP ಅಂತ ಕರೀತೀರಲ್ಲ. So ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ phosphorus ಸಿಗುತ್ತೆ. It is helpful for making a shell, bones, teeth. Phosphorus ಏನು ಬೇಕು? ಶೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟೀತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. And even the plants death ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ರಾಕ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ ಬೈ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಲಿಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್. ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್.
So both they are undergoing decomposition where the phosphorus enters into the soil solution. Soil solution ಅಲ್ಲಿ phosphorus entry ಆಗುತ್ತೆ. So this phosphorus has been uptaken by the producers. ಮತ್ತೆ producers ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ uptake ಮಾಡ್ತಾರೆ, absorb ಮಾಡ್ತಾರೆ. Well, ಇಲ್ಲಿ soil water ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, rainfall ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Rainfall ಇಂದ soil solution run off ಆಗುತ್ತೆ. Soil solution decomposition ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಕ್ is a reservoir of an phosphorus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is the cyclic representation of an phosphorus cycle. So ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅವೇ ನಮಗೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. The products of processes that has been provided by the ecosystem is called as ecosystem services. But ecosystem service ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಿದೆ? So it purifies the air, it provides the aesthetic value, cultural beliefs, spiritual beliefs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It purifies the air purifies ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್. ಬಟ್ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಏನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ದೇ ಡಿಫರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಲೀಗ್ಸ್, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ $33 trillion ಎ ಇಯರ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಯುವಲಿನ ಎಷ್ಟು $33 trillion ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, GNP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ $18 trillion. ಸೊ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಬೌಟ್ 50% ಸರ್ವಿಸ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 10%. ಇದನ್ನು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6%. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್, ಪಯೋನಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೀಡ್, ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಎಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಿರಾಫ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆನ್ ರಾಕ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆನ್ ರಾಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಇದು 5th ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್, ರೈಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ representation of phosphorus cycle. ಬರೀ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ,
ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂಚೂರು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, the term which involves the interaction between the living organism and a physical natural environment. Even it is a interaction between the biotic and abiotic factors anta karitivi. There are two types of ecosystem. There is a natural and artificial. Naturally development ಆಗೋದು natural, man made artificial ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಸರ್ಟು, ಫಾರೆಸ್ಟು, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್, ಎಸ್ಟುರೀಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸು, ವಾಟರ್ ಲಗೂನ್ಸು, ಓಷನ್ನು, ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರೀ ಏನೇನು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. So where consumers, they are depending directly or indirectly to get a food and nutrition by the producers. Consumers ali primary, secondary, tertiary consumer. Primary consumers andre herbivores, secondary consumers andre carnivores, tertiary consumers andre top carnivores anta karitevi. So decomposers ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ವಾಟರ್, ಸಾಯಿಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ, pH ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ಸಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. So the rate of biomass that has been produced by the producers during photosynthesis is called productivity. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಯೋಮಾಸ್, ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ produced by the producers is called primary productivity. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸು, ನೆಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, the total biomass produced by the producers during photosynthesis. ಈವನ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಎನರ್ಜಿನ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. Net primary productivity and the energy that has been left in the producers even after the utilization of energy during respiration. So GPP minus R equals to NPP. Rate of primary productivity depends on the area, photosynthesis, chloroplast, climatic factors, soil, ee tara depend agutte. Secondary productivity andre the rate of new organic matter produced by the consumers anta karitivi. That is called as secondary productivity. So next to that, decomposition. The process of breakdown of complex organic matter into simplest inorganic substance is called as decomposition. The dead remains of plants and animals is called detritus. So adrolgade decomposition steps: fragmentation, leaching, catabolism, humidification, mineralization. Avashtu nodbeku. Next to factors affecting the decomposition: chemical factors, the chemical composition present in the detritus, and the climatic factors. So ಇವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. So next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ energy flow of energy from producers to consumers. That has been defined by the help of food chain. The flow of food energy from producers through a series of consumers by eating and being eaten ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So food chain ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು: grazing food chain, detritus food chain. with example explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ವೆಬ್, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರಿನ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 2, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕೋಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್.
It is helpful to study the relationship between the producers and consumers with the help of graphical representation. It has been described by Elton, Charles Elton. ಹಂಗಾಗಿ Eltonium pyramids, pyramid of number, pyramid of biomass. ಇದರಲ್ಲಿ upright pyramid ಬರುತ್ತೆ, inverted pyramid ಬರುತ್ತೆ. Inverted pyramid of number ಅಂದರೆ tree ecosystem. Inverted pyramid of biomass ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ pond ecosystem. Pyramid of energy ಎಲ್ಲದೂ upright ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೀರೀಸ್ 10% ಲಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವೈಡ್ ಅ ಬ್ಯಾರನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಯೋನಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋದನ್ನ ಸೆರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರಾಗುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ಸೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಬ್ಯಾರನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರಾಗೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಮುಂಚೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕರಾಗೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ವೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಕ್ಸಿರಾಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆನ್ ರಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರಬ್ಸು ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ಗಳು ಇನ್ವೈಡ್ ಆಗೋದು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಲ್. ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೆದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.